حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء، آج آپ حضرات کے ششماہی امتحان کا رزلٹ سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن بچوں کو کامیاب کیا ہے اور امتیاز سے کامیاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی ان بچوں کو اسی طرح کامیابیاں ملتے رہیں، اور جو بچے بھی کامیاب، تقریباً سبھی کامیاب ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر موقع پر زندگی میں کامیابی عطا فرمائے اور مزید محنت کریں تاکہ کامیابی کے ساتھ امتیاز بھی اللہ انہیں عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر انسان پیچھے رہتا ہے۔ طالب علم اچھا ہے، صلاحیت بھی ہے، لیکن عین موقع پر کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ آدمی پیچھے رہتا ہے۔ اور ہماری جو طالب علمی کی زندگی ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاپرواہی کی زندگی ہے، بادشاہی کی زندگی ہے، ہم جو چاہے کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لاوالی کی زندگی لوگ سمجھتے ہیں اور لاپرواہی کی زندگی سمجھتے ہیں، یہی نقصان ہے۔ سنت و نوافل میں کمی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، ہر آدمی ایک دوسرے کو سلام کرے، اس کا اہتمام پابندی سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح بڑے چھوٹے کا ادب و احترام طلبہ میں بھی ہونا چاہیے۔ زبان سے گالی گلوچ کرنا یا بے ادبی کرنا یہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چیزیں بڑی چیزوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں تو ہے ہی کہ کبھی چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ لیکن زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سارے کمالات ایک طرف اور آپ کا چھوٹا سا ایک نقص اور عیب ہے، یہ نقص اور عیب آپ کی ساری زندگی کے کمالات پر اور ساری صلاحیتوں پر پانی پھیر دے گا۔ اس کو ختم کرنا آج کے اس گفتگو کا مقصد میرا یہی ہے، چاہے پڑھانے والوں میں ہو، چاہے پڑھنے والوں میں ہو، بڑوں میں ہو چاہے چھوٹے میں ہو، سب کو اس کا جائزہ لینا چاہیے اپنی زندگی میں کہ کبھی کبھی جس طرح طالب علم ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر امتیاز سے محروم رہ جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم اپنی زندگیوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری خوبیاں موجود ہیں، سارے محاسن اور کمالات موجود ہیں، لیکن چھوٹی سی ایک کمزوری ہے جس کو ہم دور نہیں کر پا رہے ہیں، اور حساسیت کی کمی ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اس کی بنا پر سارے کمالات ہمارے بے فائد ہو کے رہ جائیں۔ اور خاص طور سے جب انسان لاوالی کی زندگی سے باہر نکل جاتا ہے اور زندگی پوری اسی طرح لاوالی پن میں گئی ہے، گزری ہے، تو اب وہ عادت بن جاتی ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، لیکن طالب علمی کے زمانے کے بعد اگر عادت نہیں ختم ہوئی اور وہی زندگی رہ گئی لاوالی والی، تو ساری زندگی اس کمزوری کو انسان دور نہیں کر پائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دینا چاہیے عزیزو دوستو۔ جب تک ہم چھوٹی باتوں کو دھیان نہیں دیں گے، ہم بڑی باتوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جب تک ہم ممکنات پر توجہ نہیں دیں گے، ناممکنات تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک ہم صغیر نہیں بنیں گے، چھوٹے نہیں بنیں گے، کبھی ہم بڑے نہیں بن سکتے۔ ہر بڑا بننے کے لیے چھوٹا بننا شرط ہے۔ کوئی ڈائریکٹ بڑا دنیا میں پیدا ہوا نہیں ہے، نہ ہو سکتا۔ تو ہمیشہ چھوٹی باتوں پہ دھیان دینا، چھوٹی باتوں کو اہمیت دو، اللہ تعالیٰ خود ایسا دماغ عطا فرما دیں گے کہ بڑی بات تو اہمیت میں آئے گی۔ اب ہمارے بزرگوں میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات میں دیکھا میں نے، حضرت
थानवी रहमत उल्लाह अलैह ने नकल किया है। एक मौके पर वो बैतुल खला में गए तो बैतुल खला में जाने के बाद उनको नज़र पड़ी नाखून पर इस उंगली पर, उस पर रोशनाई के निशानात थे। रोशनाई जो हम लोग लिखते हैं, तो आज के ज़माने में तो कलम में रोशनाई होती नहीं है, लीड से लिखते हैं, अभी आपको एहसास नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में लोग लकड़ी के कलम से लिखा करते थे, रोशनाई डुबो करके। वो दौर वही दौर था। तो लिखते हुए उस पर रोशनाई का निशान आया होगा। बैतुल खला के अंदर जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि अरे ये तो रोशनाई का निशान लगता है, उसी दवात और उसी कलम से मेरी उंगली पर लगा है जिससे मैं अल्लाह रसूल की बातें लिखता हूँ। ये तो बहुत मुक़द्दस चीज़ है, इस हालत में इसको लेकर बैतुल खला में आना सही नहीं। बेअदबी है, इस रोशनाई की बेअदबी है। इस रोशनाई से अल्लाह रसूल का नाम लिखा जाता है, जिसके लिए किताबें लिखी जाती हैं। फ़ौरन निकले, बेगा ज़रूरत फारिग नहीं हुए, फ़ौरन बाहर निकले और पहले उसको साफ़ किया, ठीक किया, फिर उसके बाद अंदर गए। कितनी छोटी सी चीज़, लेकिन इंसान कभी छोटी चीज़ों को अहमियत देता है तो अल्लाह ताला उसे मुजद्दिद अल-फ़सानी बनाते हैं। आसानी से कोई इंसान बड़ा नहीं बनता। इंसान की हसासियत की अलामत है इंसान कितना बाखबर है और इंसान का दिमाग कितना हाजिर है और अल्लाह रसूल का उसके जहन में कितना इस्तेज़ार है कि इतनी जब रोशनाई का इतना एहतराम है तो अल्लाह ताला इल्म का कितना एहतराम उसके दिल में डाला होगा। जितना एहतराम दिल में आएगा, जितनी कदर होगी अल्लाह ताला की तरफ से फैज़ान भी उसी मिक़दार में होता है। सारी चीज़ें तो अल्लाह की तरफ से हैं। इंसान उस्ताद कभी किसी आदमी को ना आलिम बना सकता है, ना कोई बेहतरीन इंसान बना सकता है। इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मैं तो सिर्फ तक़सीम करता हूँ, अता जो होती है वो अल्लाह की जानिब से। तो दिल की कैफियत का अंदाज़ा मिलता है कि आपके दिल में कितना एहतराम है इन चीज़ों का। आज तो किताबों को लोग बाएं हाथ में लेकर चलते हैं और जूता को दाएं हाथ में लेकर चलते, एहसास नहीं। मोबाइल दाएं हाथ में है और किताब बाएं हाथ में लोग चलते हैं, तब तलबा दरसगाहों में जाते हैं, एहसास नहीं। अगर ये ख्याल हो जाए कि किताब का दर्जा मुक़द्दम है, किताब दाएं हाथ में होनी चाहिए और जूता या मोबाइल या इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो बाएं हाथ में हो, तो अल्लाह की तरफ से कैफियत का मुताला होता है, मुशाहिदा होता है कि इस इंसान की कैफियत क्या है, तो अल्लाह उसी फैज़ान करता है। इन चीज़ों का इंशाअल्लाह ख्याल रखें। तो नफ़ल को छोटा नहीं समझना, नफ़ल पढ़ के क्या होगा। हमेशा ये फ़ुक़हा का उसूल है कि फ़राइज़ का दर्जा नवाफिल से ऊंचा है। उसूल है फ़राइज़ का दर्जा, इतना के तलबा बताइए आप, फ़राइज़ का दर्जा नवाफिल से मुक़द्दम है, लेकिन वहाँ पर फ़ुक़हा ने ये इस्तिस्ना भी किया है कि बाज़ नवाफिल ऐसे हैं जिनका दर्जा फ़र्ज़ से ऊंचा है। जिसमें एक मिसाल के तौर पर जैसे सलाम करना ये सुन्नत है, मुस्तहब है, और सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है। लेकिन सलाम करना ज़्यादा बेहतर है या जवाब देना ज़्यादा बेहतर है? सलाम करना अफजल है सलाम का जवाब देने के मुताबिक। इसीलिए हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो कोई वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, नफ़ल पढ़ के क्या होगा और सलाम में पहल करके क्या होगा एक दूसरे को, ऐसा नहीं। अल्लाह के यहाँ कभी कभी छोटी चीज़ें ज़्यादा अफजल हो जाती हैं और बड़ी चीज़ें उसके मुकाबले मफजूल हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने औरतों का दर्जा नीचे रखा है, मर्दों का दर्जा ऊंचा रखा। कुरान करीम में है रिजाल क़व्वामून अला निसा बिमा फ़द्दलल्लाह, अल्लाह ने फजीलत दे रखी है। लेकिन वहीं पर अल्लाह ने कुरान करीम में ये भी नकल किया है कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई और उनके वालिद के दिल में ये ख्याल आया कि मैंने तो नज़र मानी थी और सोचा था कि कोई लड़का पैदा होगा, मैं उसको खाने उसके लिए मस्जिद अक़सा के लिए मैं इसको वक्फ करूँगा, तो ये तो औरत पैदा हो गई, अब क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि औरतें इतनी ऊंचे दर्जे की हो जाती कि मर्द उस मकाम पर नहीं पहुँच पाता। तो अल्लाह का अपना एक आम कानून है, ख़ास कानून है। तो इंसान को हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने आप की इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए
تب جا کر انسان بڑا بنتا، ورنہ انسان بڑا نہیں بن سکتا۔ انشاءاللہ آئندہ سے ہر شخص ان چیزوں کا اہتمام کرے گا۔ چھوٹی باتوں کا لحاظ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی باتوں کا لحاظ رکھنے والا بنا دے گا، بڑی باتوں کی رعایت کرنے والا بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔